हाँ जी दोस्तों, सत श्री अकाल जी। स्वागत है तुहाडा अपने यूट्यूब चैनल पंज आप स्टडी दे विच। सो दोस्तों, हाज़र हाँ तुहाडे लई अपनी अज दी मैथेमैटिक्स की क्लास लैके मिशन पंजाब पुलिस नाम का बैच स्टार्ट किया होया है। बिल्कुल फ्री दे विच आपां पंजाब पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। तो जेकर तुसीं पंजाब पुलिस तो इलावा किसी होर भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो तुहाडे लई ये सीरीज़ जो मैथेमैटिक्स की आपां ने स्टार्ट की है इंपोर्टेंट सीरीज़ रहने वाली है, क्योंकि सिलेबस सारिया भर्तियों का लगभग सेम ही हुंदा ते मैथ का तो लगभग सेम ही हुंदा है। तो इस तो इलावा तुसीं पिछले साल जिहड़ा आपां ने सिलेबस कंप्लीट किया सी वो सारिया क्लासां जाके एक बार जरूर देख लिओ। मैथ रीजनिंग पंजाब जीके का सारा सिलेबस आपां ने कंप्लीट किया होया ते नाल ही जिहड़ा तुहाडा क्वालीफाइंग नेचर का पेपर होना पंजाबी का उसकी प्लेलिस्ट भी तुहानूं मिल जाएगी। प्लेलिस्ट सैक्शन दे विच वो जाके देख लिओ। पंजाबी दे विच आपां मैथ करते पे हैं, बिल्कुल फ्री बैच हैगा। बेसिक तो एडवांस लैवल के वाल आपां चलते पे हैं। जेकर पहली बार चैनल के नाल जुड़ रहे हो तो सबसक्राइब करके बैल आइकन नूं प्रेस कर लिओ ताकि तुहानूं हर एक आउण वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अपने सारे ही दोस्तों ने तक क्लास नूं जरूर शेयर करियो जी। तो देखो, अपने 3 चैप्टर उपरले कंप्लीट हो चुके हैं। चौथा चैप्टर है जिहड़ा रेशो एंड प्रपोर्शन का, वो भी अज आपने कंप्लीट कर देना है। उस तो बाद परसेंटेज का चैप्टर आप स्टार्ट कर लाँगे कल की क्लास तो, ठीक है जी। तो एक एक करके आप सारे चैप्टर कर देने ने कंप्लीट। देखो जी, रेशो एंड प्रपोर्शन का चैप्टर चलता पे अज 10वीं क्लास इस चैप्टर की अपनी होने जा रही है। 37वीं क्लास है जो तो आपने यह बैच स्टार्ट किया होया। प्लेलिस्ट इसकी बना दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के तुहानूं लिंक मिल जाएगा। तो WhatsApp ग्रुप भी तुसीं ज्वाइन कर सकते हो। तो नाल ही तुहानूं अपना वैबसाइट मिल जाएगी, ठीक है। पंज आप स्टडी तुसीं गूगल दे विच जाके सर्च कर लेने, उत्थे वैबसाइट मिल जाएगी। पंजाबी दे विच अपने सारे नोट्स उत्थे टाइप करके अपलोड कर दिते हैं। जाके तुसीं पंजाब जीके या कुछ भी सभी तरह के नोट्स सारे प्रकार के तुसीं पढ़ सकते हो, ठीक है जी। तो क्वेश्चन के वाल चलते हैं। रेशो एंड प्रपोर्शन दी पहलियां सारियां क्लासां तुसीं ने देख लईआं होणगे, ये आपां उम्मीद करके चलते हैं। तो तां ही तुहानूं ये अज दे क्वेश्चन ने जिहड़े समझ आउणगे जेकर तुहानूं रेशो एंड प्रपोर्शन के बारे थोड़ी बहुती नॉलेज है। जेकर तुसीं अज रेशो की पहली वारी क्लास लगा रहे हो तो थोड़ा शायद मुश्किल होवे। वैसे आपां समझाउणा तो बेसिकली है, ठीक है, पर तुसीं पिछलियां क्लासां जेकर देख लो तो ज़्यादा बैटर होएगा। पहले क्वेश्चन के वाल चलते हैं। तो देखो जी, जेडे आपने नाम लए ने क्लास के विच, ठीक है, इन्हां दे विच जेडे आपने यूज़ किए हैं वो अपने कमेंट बॉक्स के विच जेडे कैंडीडेट दोस्त अपने कमेंट करते हैं उन्हां दे नाम नूं ही वरते। जेकर किसी नूं दोस्त नूं थोड़ा बहुता ओड़ लगे तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, बस माफ़ कर दिओ। तो कमेंट करके दस्सिओ तुहानूं तरीका किस तरह का लग्या है, ठीक है जी। तो राम अते शाम की वर्तमान उम्र का आपां नूं अनुपात दिता होएगा 2 ते 3, ठीक है। एक राम है एक शाम है, उन्हां दी वर्तमान का मतलब हुंदा है कि अज दी जो समा अज चल रहा प्रेजेंट की गल कर रहे हैं, ठीक है। वर्तमान की जिहड़ी उम्र है उन्हां दी अज की उम्र का अनुपात आपां नूं दे दिता हैगा, ठीक है। मान लो एक की उम्र हैगी इत्थे 20 साल है, एक की 30 साल है, ठीक है। ये अज की उम्र की गल कर रहे हैं, 0 नाल 0 कट के 2 ते 3 का अनुपात अपने को रह गया, देखो, ठीक है। इस तरह यह गल कर रहे हैं कि 2 ते 3 की अनुपात के विच दोनों की राम ते शाम की उम्र है, ठीक है। जेकर राम की उम्र अज की जिहड़ी उम्र की गल कर रहे हैं, अज राम की उम्र 10 साल है तो शाम की उम्र दसो। तो देखो, जेडे अपने पहला क्वेश्चन किए हैं, कल किए हैं, परसों किए हैं, उन्होंने दे नाल दे ही ये क्वेश्चन ने जिहड़े अज आपां करन जा रहे हैं। अज ये क्वेश्चन तो बिल्कुल उन्होंने दे नाल दा ही है। तो देखो की फर्क है इस दे, बस आपने थोड़ा बस जिथे उन्होंने राशियां की गल करते थे उत्थे आपने उम्र की गल कर दी, बिल्कुल कल वाले क्वेश्चन के नाल दा ही है। तो देखो, इत्थे आपां राम की आर लिख लीए, ठीक है। इत्थे राम हैगा, इत्थे शाम है, राम तो शाम आपने दोनों इत्थे लिख लेने, ठीक है। हुण देखो, इन्हां दा जिहड़ा रेशो हैगा इत्थे 2 है, इत्थे रेशो 3 है। वर्तमान की यानी कि प्रेजेंट की आपां गल कर रहे हैं, ठीक है। हुण देखो जी, आपां नूं राम की उम्र दे दित्ती 10 साल, ठीक है। राम की उम्र आपां नूं 10 साल दे दित्ती है। तो आपने पता किहदी करनी है, शाम की पता करनी हैगी। तो देखो किस तरह करांगे, इन्हां दा देख लो इत्थे किन्ने नाल मल्टीप्लाई हो रहा 5 नाल, ते इस नूं भी 5 नाल कर लांगे। तो इत्थे कितना हो जाएगा, 5 ते 15। इस तरीके दे नाल तुसीं सॉल्व कर सकोगे इसनूं। ते जां फिर तुहानूं पता ही है 2 रेशो यानी कि इसकी वैल्यू आपां नूं दे दित्ती है, ठीक है। यानी कि 2r की वैल्यू या 2x की वैल्यू तुसीं मान सकते हो कि आपां नूं दित्ती हुई है 10, ठीक है। 1r की कितनी हो जाएगी, 1r की हो जाएगी 10/2। इसनूं कट के अपने कोल कितना आ जाएगा, इत्थे 5 आ गया। एक रेशो की वैल्यू अपने कोल 5 आ गई, पर आपने पता कितनी करनी है, 3 वाले की, ठीक है। 2 वाले की दित्ती पई है, 3 वाले की पता करनी है। तो 3r आपां पता कर लांगे। 3r पता करने के लिए 3 गुणा आ जिहड़ा 1r की वैल्यू अपने कोल आ वाली 5 आई सीगी, इसनूं आपां ये 5 नूं इत्थे भर देना हैगा, ठीक है। इत्थे 5 तो 5 ते 15 हो जाएगा। तो इसकी उम्र जिहड़ी शाम की उम्र होएगी अज दे टाइम, ठीक है, शाम की उम्र इत्थे अपने कोल आ जाएगी 15 साल, ठीक है। तो देखो इत्थे की हैगा, ये क्वेश्चन नूं हुण तुसीं ने समझना होएगा। इत्थे की है, तो शाम की उम्र पता करो,
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਉਮਰ ਪਤਾ ਕਰ ਲਈ। ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਰਾਮ ਦੀ ਉਮਰ 10 ਸਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਆਪਣਾ 15 ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਉਮਰ ਪਤਾ ਕਰੋ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਮਰ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਜੇਕਰ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਅੱਜ 15 ਸਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, 25 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ। ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਦੇਖੋ ਅੱਜ 15 ਸਾਲ ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਮਰ 15 ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮਰ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ 5 ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਸ ਕਾਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਇਹ, ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੀਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਰੇਜ਼ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਮ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ 2 ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਰਾਮ ਦੀ ਉਮਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਮ ਦੀ ਉਮਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਰਾਮ ਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਰਾਮ ਦੀ ਉਮਰ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਰਾਮ ਦੀ ਉਮਰ 10 ਸਾਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਦੀ ਉਮਰ 10 ਸਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ਼ੋ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 10 ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਮ ਦੀ ਉਮਰ 10 ਸਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੇਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਫਰਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਰੇਸ਼ੋ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ 10 ਸਾਲ ਅੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ, ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਹੈ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ 10 ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਏਜ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਰੇਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 1 ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। 2 ਤੇ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ, 3 ਹੈ ਜਿਹੜਾ 2 ਨਾਲੋਂ 1 ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤਾਂ 1 ਰੇਸ਼ੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਗਿਆ, 1 ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਹ 1 ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਨਾ, 1 ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਪਾਂ 10 ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਤੇ 1 ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। 1 ਰੇਸ਼ੋ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਰਾਮ ਦੀ ਉਮਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਮ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਰਾਮ ਦੀ ਉਮਰ 2 ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ, ਤਾਂ 2 ਗੁਣਾ 10 ਕਰ ਲਾਂਦੇ, 2 ਗੁਣਾ 10 ਮਤਲਬ ਕਿ 20 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕਿੰਨਾ 3 ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ, ਤਾਂ 3 ਆਰ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, 3 ਗੁਣਾ 10 ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 30। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ 10 ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਆਨਸਰ ਆਏ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਰਾਮ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ 10 ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 20 ਤੇ 30 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਲਈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੰਤਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਜੋੜ 20 ਸਾਲ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਤੇ 3 5 ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ 5 ਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 20 ਸਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਜੇਕਰ 20 ਸਾਲ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 20 ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ। 1 ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 20/5 ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। 20/5 ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ, 5 ਚੌਕਾ 20 ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ 1 ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਆ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, 2 ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ 8 ਹੋ ਜਾਂਦੀ, 4 ਦੂਣੀ 8, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ 3 ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਕੱਢਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ 3 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, 4 ਤੇ 12 ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਦੇਖੋ 20 ਬਣ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਤਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 5 ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 20 ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 20 ਬਣ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ,
ਤਾਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਗਗਨ ਅਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਉਮਰ, ਵਰਤਮਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਉਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਗਨ ਅਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਉਮਰ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 3 ਤੇ 4 ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜੀ ਇਹ ਗਗਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਐਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁਸਕਾਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ 3 ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ 4 ਲਿਖ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ 5-6। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੱਸ 10 ਲਿਖ ਲਿਆ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਪਲੱਸ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਐਮ ਹੈ, ਗਗਨ ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ, ਇੱਥੇ 5 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ 6 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਨੁਪਾਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਉਮਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣੀ ਹੈਗੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਤਰੀਕਾ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਐਕਸ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸ ਲਿਖ ਲਓ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ 3x ਲਿਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਓ ਨੀਚੇ 4x। ਠੀਕ ਹੈ, 4x ਤੇ 3x ਲਿਖ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੈ, 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 5 ਤੇ 6 ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਹ। ਲਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ 3 ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ 3 ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਆਪਾਂ ਨੇ 3 ਲਿਖ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ 4 ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਲਿਆ 4 ਉਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀ, 10 ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਸਕਾਨ ਦੀ ਉਮਰ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਗਨ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਧ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, 5 ਤੇ 6, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ 5 ਤੇ 6 ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ 6 ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ 3 ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 6 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਓ 3x ਪਲੱਸ 10 ਬਰਾਬਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਲਓ। ਆ ਜਿਹੜਾ 5 ਹੈਗਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ 4x ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 4x ਪਲੱਸ 10। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, 6 × 18 ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ 18 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। x ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਪਲੱਸ 10 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 60 ਬਰਾਬਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 5 ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਏਗੀ, 5 ਚੌਕਾ 20 ਤੇ x ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਲੱਸ 5 10 50 ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ x ਵਾਲੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸੋਚਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, x ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਇੱਧਰ ਵੱਡਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰਲੇ x ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ 20 ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ 2 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ 18 ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 2 ਬਚੇਗਾ ਪਲੱਸ ਦਾ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮਾਈਨਸ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਮਾਈਨਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਕੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗਾ, 20x ਸੀਗਾ ਨਾ, 20x ਲਿਖ ਲਿਆ, ਤੇ ਆ 18 ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ x ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 18x, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਬਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, 60 ਬਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, 60 ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ 50 ਸੀਗਾ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ 50। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, 18 ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, 20 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉੱਧਰ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਧਰੋਂ 50 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 60 ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਆ ਕੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਧਰ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 10 ਬਚਣਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਧਰ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 2। ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਚੇਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇੱਥੇ ਬਚ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10। ਠੀਕ ਹੈ, 60 ਚੋਂ 50 ਗਏ 10, ਇੱਥੇ 20 ਚੋਂ 18 ਗਏ ਤਾਂ 2 ਬਚ ਗਿਆ, 2 ਦੇ ਨਾਲ x ਬਚ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ x ਦੀ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ x ਤਾਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਇਕੱਲਾ, 2 ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ 10 ਦੇ ਨੀਚੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਕੇ 5 ਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਉਮਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ ਉਮਰ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਵਰਤਮਾਨ
ਉਮਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਪਾਤ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 3 ਤੇ 4, ਤਾਂ ਆਪਾਂ 3 ਤੇ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਗਗਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੁਸਕਾਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ 3 ਤੇ 4 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ x ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ x ਲਿਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ x ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ 5 ਨੂੰ ਭਰ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਦੇ ਨਾਲ 5 ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਇੱਥੇ 3 ਦੇ ਨਾਲ 5 ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ 4 ਦੇ ਨਾਲ 5 ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 15, 5 ਤੇ 15, 5 ਚੌਕਾ 20। ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬਣ ਗਈ ਦੋਨਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਮਰ ਬਣਾ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਉਮਰ ਇਹ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ 15 ਤੇ 20 ਸਾਲ ਉਮਰ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਗਨ ਦੀ ਉਮਰ 15 ਸਾਲ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਦੀ ਉਮਰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 20 ਸਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਮਰ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀ ਉਮਰ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 10 ਜੋੜ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਆਪਣੀ ਵਰਤਮਾਨ ਉਮਰ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਮਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਦੀ 15 ਸਾਲ ਗਗਨ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, +10 ਕਰ ਦਿਓ ਇਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ +10 ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 25, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 30। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 25 ਤੇ 30 ਇਹ ਉਮਰ ਬਣ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਦੇਖੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ 5 ਤੇ 6 ਅਨੁਪਾਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 5 ਤੇ 6 ਇਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 5 5 25 ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ 5 ਆ ਗਿਆ, 5 31 ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ 6 ਬਚ ਗਿਆ। 5 ਤੇ 6 ਅਨੁਪਾਤ ਦੇਖੋ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਉਮਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੁਪਾਤ ਕਿੰਨਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 5 ਤੇ 6 ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਲੈਣ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਰਤਮਾਨ ਕੱਢ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਜੇਕਰ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕੱਢਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਉਮਰ ਕੱਢੀਏ ਫਿਰ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਜੋੜੀਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਓ 5x, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਓ 6x, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਹੈ 5, 6 ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 5, ਤਾਂ ਇੱਥੇ 5 5 25 ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ 5 31 ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਉਮਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗਗਨ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਏਗੀ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਏਗੀ 30 ਸਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਚਰਨ ਅਤੇ ਹਰਵੰਸ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਉਮਰ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 3 ਤੇ 4 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰਚਰਨ ਅਤੇ ਹਰਵੰਸ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 2:3 ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਉਮਰ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ, 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੁੱਛਿਆ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ +10 ਕੀਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਘਟਾ 8 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, -8 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਲਵ। 3 ਤੇ 4 ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਦੇਖੋ ਗੁਰਚਰਨ ਜੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਰਵੰਸ ਨੂੰ H ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ 3 ਤੇ ਇੱਥੇ 4 ਦਾ ਨੂੰ ਅਨੁਪਾਤ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ 3x ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ 4x ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਓ 3x, ਨੀਚੇ ਲਿਖ ਲਓ 4x, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦੇਖੋ ਅਨੁਪਾਤ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈਏ ਇਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 2/3, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਘਟਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਣ ਗਈ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੋਹਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਦੀ 8 ਸਾਲ ਉਮਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ 8 ਸਾਲ ਉਮਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀ ਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 3 ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3x - 60 ਬਰਾਬਰ 2 4x - 60। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ। 3 ਤੀਆ 9x ਮਾਈਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 8 ਤੇ 24 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4 ਦੂਣੀ 8x ਮਾਈਨਸ 8 ਦੂਣੀ 16। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗਾ,
ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਪਿਆ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ x ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਇੱਧਰ ਹੀ ਪਿਆ 9x ਕੱਟਾ 8x ਬਰਾਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਇਹ 24 ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਲੱਸ ਦਾ, ਇੱਥੇ 24 ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਲਓ ਚਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ 16 ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਇਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 9x ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8x ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ x ਹੀ ਬਚੇਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕੱਲਾ x ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਿਖ ਲਈਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ 24 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 8, 8 ਦੂਣੀ 16, 8 ਤੀਏ 24, 8 ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ 8 ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਉਮਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰਚਰਨ ਤੇ ਹਰਬੰਸ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਉਮਰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਮਾਨ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 3 ਤੇ 4 ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਤੇ 4 ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ 3 ਤੇ 4 ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਭਰ ਲੈਣੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 3x ਤੇ 4x ਹੈਗਾ ਤਾਂ 3 8 4 8, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਲਈ ਤੇ 8 ਤੇ 24 ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 8 ਚੌਕਾ 32 ਹੁੰਦਾ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਮਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਈ ਗੁਰਚਰਨ ਤੇ ਹਰਬੰਸ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਚਰਨ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹਰਬੰਸ ਦੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਮਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਘਟਾ ਦਿਓ ਤੇ 8 ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੀ 16 ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ 24। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 2 3, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2x ਤੇ 3x। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 2 ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 3 ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 8, 8 ਦੂਣੀ 16, ਠੀਕ ਹੈ, 8 ਤੇ 24। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 16 ਤੇ 24 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਮਰ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ। ਦੋਨੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਮਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਆਪਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਲਵ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ 2 ਉਮਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ 2 ਰੇਸ਼ੋ ਤੇ 3 ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ 2 ਤੇ 3, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਉਮਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਘਟਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀਆਂ, ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੋਂ ਹਟਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 8 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ 2 ਤੇ ਆਉਂਦਾ, 8 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ 3 ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ 2 ਬਚ ਗਿਆ, ਨੀਚੇ 3 ਬਚ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਤੇ 3 ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ 2 ਤੇ 3 ਰੇਸ਼ੋ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 3 ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 2 ਤੇ 3 ਰੇਸ਼ੋ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 4 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ 3 4 ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 8 ਉਮਰ ਜੋੜ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 8 ਉਮਰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ 24 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ 32 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 32 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜੀ ਉਮਰ ਜੋੜ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੋਨੇ ਕਸੌਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ 24 ਦੇ ਨੀਚੇ ਆਪਾਂ ਇਹ 32 ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੋ, 8 ਚੌਕਾ 32 ਹੁੰਦਾ ਤੇ 8 ਤੇ 24 ਹੁੰਦਾ, 3 ਤੇ 4 ਰੇਸ਼ੋ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4 ਤੇ। ਸੁਖ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਉਮਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਪਾਤ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 5 ਤੇ 6, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਖ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਉਮਰ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 5 ਤੇ 6 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਜੋੜ 86 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 86 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਉਮਰ ਦੱਸੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਉਮਰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਸੁਖ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਖ ਤੇ ਸਿਮਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ, SS, ਚਲੋ ਦੋਨੋਂ S ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਇਸ ਦਾ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ 5 ਤੇ ਇੱਥੇ 6 ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੱਸ 10 ਲਿਖ ਲਓ, ਚਲੋ ਪਲੱਸ 10, ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਜੋੜ 86 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ 86 ਹੋ ਗਿਆ,
ठीक है, सुख प्लस सिमरन दोनों नूं जोड़ के, सुख ते सिमरन दोनों नूं जोड़ के 86 हो गया। ठीक है, 10 साल बाद ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ ਉਮਰ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਉਮਰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 86 ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵੱਧ ਗਈ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਉਮਰ ਘਟਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਅੱਜ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ 30 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉਹ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਘਟਾ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ 25 ਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈਗਾ 86 ਹੋ ਜਾਏਗਾ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਜੋੜ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸੁੱਖ ਦੀ ਉਮਰ ਘਟਾਣੀ ਪਏਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲ 10 ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ ਤੇ 10 ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਘਟਾਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ 10 ਘਟਾ ਕੇ ਇੱਥੇ 76 ਤੇ 66, ਇੱਥੇ 66 ਸਾਲ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਠੀਕ ਹੈ, 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਾਂ 86 ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ 66 ਬਣ ਰਿਹਾ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਜ 66 ਸਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਤੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 20 ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 10 ਸਾਲ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਉਮਰ ਨੇ ਵਧਣਾ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਨੇ ਵਧਣਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜੋੜ ਕੇ 86 ਬਣਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁੱਖ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਬਣ ਰਿਹਾ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਪਲੱਸ ਸਿਮਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ 66। ਤੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਜੋੜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਜੋੜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਦਾ ਜੋੜ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕੱਢ ਲਈ ਤੇ ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਨਾਂ ਦਾ 5 ਤੇ 6 11 ਰੇਸ਼ੋ ਹੋ ਗਿਆ, 11 R ਬਰਾਬਰ 66 ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 1 R ਪਤਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, 1 R ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 66 ਬਟਾ 11 ਕੱਟ ਕੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੁੱਖ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿਮਰਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਸੁੱਖ 5 ਸਿਮਰਨ 6, 5 ਤੇ 6, ਇੱਥੇ x ਲਿਖ ਲਓ ਚਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ R ਲਿਖ ਲਓ, R ਲਿਖ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ R ਦੀ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ R ਲਿਖ ਲਓ ਚਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 5 ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ, ਇਹ 6 ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ R ਹੈ ਆਪਾਂ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6 ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ 5 6 ਇੱਥੇ 6 6 5 30 ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 6 36 ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਵਰਤਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਉਮਰ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਜੋੜ ਦੇਖੋ 66 ਸਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ, 30 ਤੇ 30 60 ਤੇ 6 66 ਬਣ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਮਰ 10 ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਉਮਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 40, ਤੇ 10 ਸਾਲ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਸਿਮਰਨ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 10 ਸਾਲ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 46। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਦੋਨਾਂ ਦੀ 40 ਤੇ 40 80 ਤੇ 86 ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੋਨਾਂ ਦੀ 86 ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਉਮਰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਵਰਤਮਾਨ ਉਮਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 30 ਤੇ 36 ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ 40 ਤੇ 46 ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ 3-4 ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਮਲ ਤੇ ਰੀਤ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਪਾਤ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਮਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਉਮਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ 25 ਸਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਰੀਤ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ 2 ਤੇ 3 ਰੇਸ਼ੋ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਮਲ ਤੇ ਰੀਤ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਮਲ ਤੇ ਰੀਤ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਤੇ 3 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 2, ਇਹਦਾ ਰੇਸ਼ੋ 3। 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਮਲ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅੱਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਮਰ ਨੂੰ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਮਰ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਮਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ 25 ਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਉਮਰ, ਤੇ ਰੇਸ਼ੋ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਮਰ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਏਗੀ 20 ਸਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ 25 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਿਆ 20 ਸਾਲ। 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮਰ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਦੀ 20 ਸਾਲ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ
ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਮਲ ਦੀ ਉਮਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਮਰ 20 ਸਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, 10 ਟਾਈਮ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਤਾਂ 30 ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ 3 ਨੂੰ ਵੀ 10 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 30 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਲ ਦੀ ਉਮਰ 20 ਸਾਲ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਤ ਦੀ ਉਮਰ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਸਾਲ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਸਿਮੈਟਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਮਰ ਪਤਾ ਕਰ ਲਈ। ਜੇਕਰ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ 5 ਜੋੜ ਕੇ 25, ਅੱਜ ਦੀ ਉਮਰ 5 ਜੋੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੀ ਉਮਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 25 ਅੱਜ ਦੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਦੇਖੋ 25 ਸਾਲ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਉਮਰ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 20 ਤੋਂ 25 ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 5 ਜੋੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ 5 ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 30 ਸਾਲ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਜ 35 ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। 2r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 20 ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 3r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। 3r ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜੋੜਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਆਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਆਪਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਟਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6, ਰੀਨੂ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਉਮਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਪਾਤ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਵਰਤਮਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰੀਨੂ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਉਮਰ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 5 ਤੇ 6 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੀਨੂ ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ 5 ਤੇ 6, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਨੂ ਦੀ ਉਮਰ 20 ਸਾਲ ਸੀ ਤਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਉਮਰ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਉਮਰ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਨੂ ਦੀ ਉਮਰ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵਰਤਮਾਨ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਰੇਸ਼ੋ ਵਰਤਮਾਨ ਉਮਰ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਈਏ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੀਨੂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 20 ਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਰੀਨੂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਜ ਰੀਨੂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਏਗੀ 20 ਤੇ 5 25, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ 25 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋਏਗੀ ਰੀਨੂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵਰਤਮਾਨ ਰੇਸ਼ੋ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਸਿਮੈਟਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 5 × 30, 25 ਤੇ 30 ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਰਮਜੀਤ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਉਮਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰਮਜੀਤ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਉਮਰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਰਤਮਾਨ ਦਾ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਮਰ ਆਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ ਉਮਰ ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰੀਨੂ ਦੀ ਤਾਂ 25 ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋੜਨਾ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਸਿਮੈਟਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਦੀ ਵੀ ਉਮਰ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤਾ, 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ 25 ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਦੀ 20 ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਘਟਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ 5 ਜੋੜੇ ਤਾਂ 5 ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7ਵੇਂ ਤੇ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਅਮਨ ਦੀ ਉਮਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਅਮਨ ਤੇ ਪਰਵਿੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਮਨ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਰਵਿੰਦਰ ਦੀ ਉਮਰ 26 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਅੱਧੀ ਹੈ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 26 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਉਮਰ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਮਨ, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਪਰਵਿੰਦਰ। ਤਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਦੀ ਉਮਰ, ਠੀਕ ਹੈ, 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 26 ਕਹੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ, 16 ਹੋਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਆਪਾਂ ਨੇ 26 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਉਮਰ 26 ਰਹੇਗੀ, 16 ਰਹੇਗੀ, 26 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਅਮਨ ਦੀ ਉਮਰ ਅੱਧੀ ਹੈ ਤਾਂ 16 ਦਾ ਅੱਧ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, 8 ਹੋਏਗਾ। ਬਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਕਸ ਵਾਈ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਇਕੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ y ਲਿਖ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕੁਅਲ ਦਾ ਸਾਈਨ ਤਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹ
ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬਰਾਬਰ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਕਰ ਦਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਲਗਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਤੱਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ 2 ਪਲੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਜਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਤੋਲੇਗੀ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਨੀਚੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਮਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਮਰ ਤੇ ਇਹ ਉਮਰ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਕਿ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਸ ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਲੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਧੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਧਾ ਕਰਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਨੀਚੇ 2 ਲਿਖਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪਰਵਿੰਦਰ ਦੀ ਉਮਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 26 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ 22 ਮੰਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 22 ਲਿਖ ਲਓ। 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ 22 ਜੋੜ 10 ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 26। ਲਓ ਜੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ 22 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। 22 ਬਰਾਬਰ 26 ਘਟਾ 10, ਤਾਂ 22 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 22 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 16। 22 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ 16। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਫ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 22 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਸੀ। 22 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ 22 ਬਰਾਬਰ 16। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। x ਬਰਾਬਰ y ਬਟਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ? 16 ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ y ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ 2 ਹੈ ਨੀਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ, y ਬਟਾ 2 ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ y ਸੀਗਾ, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 16 ਆ ਗਈ, y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ 16 ਭਰ ਦੇਣੇ। 16 ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਕੱਟ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 8, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਤੇ ਕੱਟ ਕੇ 8 ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਨੋਟਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸਰਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ, ਪੰਜ ਆਬ ਸਟੱਡੀ, ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਨੋਟਸ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ ਨੋਟਸ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕਲਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ਼ੋ ਐਂਡ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਅਗਲਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਪਲੇਲਿਸਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ